गोटे कथा तू जानिछु कौन मामू लक्ष्मी अलक्ष्मी होउछन्ती दी भौणी दी भौणी लक्ष्मी की भगवान विष्णु विवाह ही गले विवाह गले अलक्ष्मी की किए विवाह हेले और लक्ष्मी के जानी विवाह अरे सान भौणी हेले लक्ष्मी बड़ भौणी हेले अलक्ष्मी हाँ तापरे कभी कौन लिखिले बढ़िया कथाटी लिखिले आउथरे कौन बोली पुराण शुणिण भाग्य अनुसार दक्षिणा न देले हस्ते सात जन्म परिजन्ते काला होई भमिब एहि जगते आहा भ्रमिब एहि जगते पुराण शुणिण भाग्य अनुसार हाँ दक्षिणा न देले हस्ते हस्ते अरे गोटे कथा तू जानिछु कौन मामू लक्ष्मी अलक्ष्मी होउछन्ती दी भौणी दी भौणी लक्ष्मी अलक्ष्मी हेले दी भौणी दी भौणी लक्ष्मी की भगवान विष्णु विवाह ही गले विवाह गले अलक्ष्मी की किए विवाह हेले और लक्ष्मी के जानी विवाह अलक्ष्मी की किए विवाह हेले ना ना जानि कि किए नबो अलक्ष्मी किए नबनी तापरे सान भौणी हेले लक्ष्मी बड़ भौणी हेले अलक्ष्मी हाँ आगे लक्ष्मी की बेतला भगवान विवाह हेले बड़ भौणी किए विवाह हेले हेलेनी बोले घरे आगे सान झियोटा विवाह ही बड़ झियोटा थिला बोले किए विवाह की ना केले खुणा गा चुली कहिबो किछि ना किछि दोष अछि जदि सान भाईटा विवाह जीव घरे बड़ भाईटा थियो ताकू के बोकिला दबो कि ना 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 नहीं खुण बोली कहबे आ हाँ सेमिति तो लक्ष्मी हेले सान भौणी अलक्ष्मी बड़ भौणी आगे लक्ष्मी विवाह गले लक्ष्मी की विवाह हेले सबुदिने वरुण देवता कांदिले झियोटी जतल घरे रहइबो बापा माँ को चिंता लागिबो हाँ वरुण लक्ष्मी कहले बोले माँ लो मालो तो स्वामी तो विष्णु भगवान एड़े बड़ लोक संसार एडे बड़े लोक संसार मुख्यमंत्री ना नहीं हाँ हाँ तू टिके कहिकरी कोठ हेले गोटे बड़ पिलाटी ठीक करते नहीं झियोटा को बेकरे बांधी केते दिन रहिबो हाँ बढ़ियाली झियो जदि घरे रहले 21 पुरुष नटकरे पड़ंती ना करती ना कुआड़े हेले कहिकरी बर पात्र ठीक कर दे अदेला माँ लक्ष्मी कौन कले भगवान विष्णु को कहले कहले विष्णु केते लोक डाकिले पचारिले हाँ बाबूरे ओ मोर गोटे देढ़ शाशु अच्छी हाँ किंतु अलक्ष्मी सी ताको विवाह करिबु ଭଲ ପରା କହୁଛ ଆଉ ଏ ତମେ ସଂସାର ବଡ ଲୋକ ବୋଲି ତମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କି ବାହାଇଛ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାହାଇବି କିଏ ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ମାଇପ ମତେ समस्ते एक कथा कहिले ଦରକାର ନାହିଁ केही मध्य विवाह कले ଦରକାର ନାହିଁ विष्णु पचारे काहे कहिबी किए मो कथा रखिबो ତମର ଯେ ପରମ ଭକ୍ତ किए परम भक्त उदाल करू देखिले किए मो कथा रखिबो ମିଳିବାକୁ ନାହିଁ उदाल करू सिकी डाकिले ଆକୁ ମିଳିବାକୁ ନାହିଁ बोले हे ऋषिवर काहे कि तम पाखु आदि आसी जानिछ କାହିଁକି लक्ष्मीकर बड़ भौणी अलक्ष्मी अछि କିଏ तांकु किए विवाह ना ମୁଁ ନେବି तेणु मो कथा मानि कि तमे ହଁ अलक्ष्मी की विवाह कर ହଉ ତମେ କହୁଛ କଥା ତମେ ये तो प्रभुଙ୍କର भक्त जानिकरी लक्ष्मी अलक्ष्मी की विवाह करी नै गले हेले नेले सिना प्रकृति बदलिबो कि हे बाबू अलक्ष्मी प्रकृति बदलिबो कि ନା ये कौन कले सबुदिन जो घीरे नहीं करी भूत यज्ञ करती ये यज्ञ कुंडे ये घी पकला सी नियंती बलपत्र सब मत सब नाक पोटुची घी बासना बाजिले ଆଉ ये मंत्र पढ़ले तांको मुंड बथौ थाई मुंडକୁ धाउथांती घरे जते अपकृति घर दांडर अलिया सब आनी घर आगे पकेबे बोले एई जागा ताको भल लागिबो अलक्ष्मी सफा सुतरा ले भल लागिबोनी अलिया गोबर खत गदा जते सब अलिया जागा नहीं घरे पकेबे ହଁ एमिति जागा हला हेले ये यज्ञ प्रसाद कहला बेलू सी से चिकन माउंट करी ये अलक्ष्मी दसी आउ शेषकु बहुतम उदाल करुसी आ रखी पारलेनी कौन कले चलो तुम बापा हर को दिया बोली कहले अधा बाटर छाड़ देगिरी पड़े काहको अलक्ष्मी ହଁ छाड़ देगिरी पड़ेला आ आसिले केते दिन सहिबे अलक्ष्मी बोली ये गोटे अस्वस्थ गछ मूले बसिकी कांदुछ अस्वस्थ गछ मूले बसिकी अलक्ष्मी कांदुछ ए कांद लक्ष्मी कान पड़ा भाविले मो भौणी कांद भगवान विष्णु छाती धरी आसी कहते कौन है ना ऋषि छाड़ देकर पड़े मत आउ ग्रहण कले ना बोले मुझे तो कहली तुम तो प्रकृति बदल मुझे करी कौन कौन करवा अलक्ष्मी बोले मत किए भी भाव तुम आगे बाबू कि कथा तुम देढ़ शाशु हम मुझे मो के भाई तुमको तुम सान भौणी की भाई तुम केमी बह ना मु क्या पाखे रही तुम पाखे आगे रही हौ ठीक अच्छे जे कि बट वृक्ष हूँ शिवंग रूप अस्वस्थ वृक्ष हूँ मोर रूप तमें अस्वस्थ गछरे बास कर
ଏ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ମୂଳେ ତୁମେ ବାସ କରିବ କରିବ ତୁମେ ସଦା ସର୍ବଦା। ହଁ ତେଣୁକରି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ କେତେ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ହଁ ଯିଏ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ମୂଳେ ଶୋଇବ, ହଁ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ମୂଳେ ବସିବ, ବସିବ ତା କନ୍ଧରେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ତା ଘରକୁ ବାସ କରିବ। ଆସିବ। ଆଉ ନା ମୋର ଯୋଉଠି ହରିନାମ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଥିବ, ହଁ ହରିନାମ ଯିଏ ଶୁଣିକିରି ପୁରା ସରିଲା ପରେ ଯିଏ ଘରକୁ ଯିବ ଯିବ ତା ସାଥିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯିବ। ଯିଏ ଅଧା ବାଟରୁ ଯୋଉ ଛାଡି ଦେଇକିରି ପୁରାଣ ଶୁଣୁଥିବ ହଁ ଦକ୍ଷିଣା ଦବନି, ଅଧା ଶୁଣିଥିବ ଯିଏ ଘରକୁ ପଳେଇବ, ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ କଲେ ତମେ ତା ସାଥିରେ ଘରକୁ ଯିବ। ତା ଘରେ ଯାଇକିରି ତମେ ଆଜି ବାସ ଯେତେ ଭକ୍ତ ଅଛ କରିବ। ହରିନାମ ଶୁଣୁଛ ଅଧାରୁ କିଏ ଯିବନି, ଯିବ ଦକ୍ଷିଣ ଦେଇକି ଯିବ, ନହେଲେ ତମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତମ ଘରେ କହିଦିଅ। ଆଜି କଣ ଭାଟିଲା ଚାଲିଛି କି ପୁଅ, ଏଟା ତ ହରିନାମ ଚାଲିଛି। ତେଣୁକରି ଯୋଉ ହରିନାମରେ ଯୋଉମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ, ପୁରାଣ ଶୁଣିଣ ଭାଗ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଦକ୍ଷିଣା ନଦେଲେ ହସ୍ତେ ହସ୍ତେ 7 ଜନ୍ମ ଯାଏ କାଲା ହୋଇ ଭ୍ରମିବ ଏହି ଜଗତେ ନା ନାହିଁ। ହଁ ଜୀବବୋଧ ମାତ୍ରେ ଲାଗେ ବହୁ ପାପ, ସ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟା ତାଠୁ ବଳି, ସ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟା ତାଠୁ ବଳି, ପାପ ଯେ ଲାଗଇ ବିଧବା ନାରୀ କି କୋଳେ ଧରି କଲେ କେଳି, କୋଳେ ଧରି କଲେ କେଳି। ବାଉଁଶ ପତର ସରୁ ହେ ସୁଜନେ, ବାଉଁଶ ପତର ସରୁ, ଅର୍ଜୁନ ଗାଣ୍ଡିରେ ହୋଇଛି କାରୁ ଯେ କୁଣ୍ଡେଇ କୁଣ୍ଡେଇ ମରୁ। ବାଃ! ଏଟା ଏଟା କେବେ ପାଇଲୁ ପୁରସ୍କାର। ଏଟା କେଡେ ଗାଣ୍ଡି ମରଣ ରେ, ଏ ମୋର ଗାଣ୍ଡିକି ମାରିଦେଲା ରେ। ରହରେ। ଜୀବବୋଧ ମାତ୍ରେ ଲାଗେ ବହୁ ପାପ, ସ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟା ତାଠୁ ବଳି, ଆଚ୍ଛା ଗୁହା ପାପ ଯୁଗାନ୍ତେ କହ, ସ୍ତ୍ରିୟା ପାପ ଚତୁର୍ଯୁଗ, କଳ୍ପାନ୍ତେ ଚ ବ୍ରହ୍ମ ପାପ, ବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ଳାଘନ ସିଦ୍ଧ୍ୟତେ। ଭାବାର୍ଥ ଗୁହା ପାପ ଯୁଗାନ୍ତେ କହ, ଆଚ୍ଛା ଯିଏ ଗୋ ହତ୍ୟା କରେ ହଁ ଗୋଟିଏ ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାପ ବହନ କରେ। ଗୋଟିଏ ଯୁଗ କରେ। ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ତ୍ରିୟା ପାପ ଚତୁର୍ଯୁଗ, ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟା କରେ 4 ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ପାପ ଛାଡେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା କଳ୍ପାନ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମ ପାପ, ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା କରେ ଗୋଟିଏ କଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ସେ ପାପ ରଖେ। ନିଶ୍ଚୟ ଏଣୁ କରି ଆଜ୍ଞା ଗୋ ହତ୍ୟା, ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା, ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟା ଯେଉଁ ଜନ କରେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଯାଏ ସେ ପଡଇ ରକ୍ଷକ କେଡେ ମୂର୍ଖପଣ ମୋର କରିଛି, ତୋ କଥା ନ କାହିଁକି? ଶୁଣି ଠିକ ଅଛି ଦିଅ। ଆଗରୁ କରିଛ ଗୋ ହତ୍ୟା, କହୁଥିଲା, ଗଣ୍ଡା ବୋଲି ଗୋମାତାକୁ ବଦ୍ଧ କରିଛ, ବଦ୍ଧ କରିଦେଇଛି ଗୋଟେ ବାଉରୀକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରିছে ଗୋ ହତ୍ୟା ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ହେଇଛି। ହେଇଛି ତମ ବାପା ପଣ୍ଡୁ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ନା ନାହିଁ, ହଁ ତମ ବଂଶରେ ଅନଙ୍ଗସନରେ କରିଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟା। ସ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟା ସବୁ ଜାଗା ତମ ଘରେ ଆଜ୍ଞା ହେଇଛି। ତୁ ତ ଆଉ ଥରେ ଏବେ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ ବାନ୍ଧିଛ, ଯଦି ମରି ହଜି ଗଲା ଆଉ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟା ପାପ ଲାଗିବ। ତୁ ରକ୍ଷକ ମୋ କଥାଟା ମାନ, ଛାଡି ଦିଅ। କେଡେ ମୂର୍ଖପଣ ମୋର କରିଛି, ନିଶ୍ଚୟ ତୋ କଥା ବାରମ୍ବାର ନ ଶୁଣି ଏଇ ନିସର୍ଗ ସମୟରେ ଗୋଟାଏ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବାନ୍ଧି ଆଦେଶ ଦେଇଛି। ଆଜି ବାନ୍ଧିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛ, ମୁଁ ବାନ୍ଧିଛି। ଆଜ୍ଞା କାଳେ ତ ଦେବକନ୍ୟାକୁ ଋଷିକନ୍ୟା ହୋଇଥିଲେ ଅଘୋର ପ୍ରମାଦ ପଡିବ। କିଏ ଜାଣିଛି ଦେବକନ୍ୟା କି ଋଷି କନ୍ୟା କି ମାନବ କନ୍ୟା, ମୁଁ ଅତି ଜାଣିନି। ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି କରି ତାଙ୍କ ନାମ ଗ୍ରାମ ବୁଝି ଆସି। ଓହୋ, ଏବେ ଚେତା ପଶିଲା। ବଡ ଲୋକ କଥା ନ କରନ୍ତି ରାଏ, ପଛନ୍ତେ ବୋଲନ୍ତି ବାବନା ଭୂତ ପ୍ରାୟ। ପ୍ରାୟ ତେଣୁ କରି ଆଜ୍ଞା ମଣିଷକୁ ଅହଙ୍କାର ହଉଛି ଗୋଟେ ଲୁହାର କଳଙ୍କି ଜାଙ୍ଗୁ ସଦୃଶ। ଆଚ୍ଛା ଏ ମାଏ ଆଉ ସେ ମାଇକ ଅଛି କି ବଞ୍ଚେଇବା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଦେଖେ ମରିବା ଉପରେ ହେଇଲାନି, ଦେଖେ ଆଉ ସେ ଫିଟିକି ପଳା ଉପରେ ହେଇଲାନି, ସେ ମରୁଯିବ। ନାମଗ୍ରାମ କହିବ ନା ଶିରଚ୍ଛେଦନ ହେବ କହିଲ ମା? ଇଆଡ ଇଆଡ ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଝିଅ ତ ଜୀବନ ନାହିଁ। ତୁତମର ମତେ ବନ୍ଧନ କଷ୍ଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ମୋର ନାମଗ୍ରାମ କହିଦେବି। ଦେଖିଲୁ କି ଦେଖିଲ କି 5 ଥର କିରି ପଚାରିଲି, ହଁ କହିଲା ହେଇପାରିବନି ହେଇପାରିବନି। ନା ନାହିଁ, ନା 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 ସେଇଟା କଲା। ସେଇ ଖଇଟା କଲୁ। ତୋ ପାଟିରେ କିଛି ନାହିଁ ରେ, ତୋ ପାଟିରେ କଣ ଗୋଟେ ମୋ ପାଟିରେ ଯିବ ଅଛି ରେ। ସେଇଟା କଲା, ଭଲ ଲୋକରା କାମ ହତରେ। ହଁ କାହିଁ ମା ଇଆଡେ ଆସ, ମାଡ ଖିଆ ମହାଦେବ ମାଡ ଖାଇଲେ ଦବ ଆଉ। ମାଡ ଖାଇଲେ ବର ଦବ। ହଁ ବର ଦବ। କାହିଁ ମା ଆସ, ବର କିଏ ମୋର ସେ? ଜଇଁ, ମୋର ତମର ଜଇଁ। ବାପା କିଏ, ମା କିଏ, ଘର କୋଉଠି, କାହିଁକି ଆସିଛ, ତୁମର ପରିଚୟଟି ପ୍ରଦାନ କରିଦିଅ ମା। ବିବତ୍ସ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶ ହଉଛି। କାହିଁକି ତୁମର ପରିଚୟ କୁହ ମା, ବିବତ୍ସଙ୍କର ଆଦେଶ ହୋଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟାହାର ତାହେଲେ କହୁଛି ଶୁଣ। କହିଲ ହଁ ମା। ମା ଏ ବଚନ ଶୁଣି ଚକ୍ରାବତୀ ଭଣୀ, ଏ ବଚନ ଶୁଣି ଚକ୍ରା
ଶୁଣ ଆହେ ଜବର ଶୁଣ ଆହେ ଜୁତବାର कुमारी मणि भद्रागिरी गोसिंह कुमारी मणि भद्रागिरी ओ धरिला जेउ नारी सेही सप्नादीत राजा नंदिनी ओही सप्नादीत राजा नंदिनी आसीछि पासे तुम्हारी सुन आहे धनुधारी हे हरि सुना है धनी थारी ଆଚ୍ଛା ତୁମର ପରିଚୟ ବେଲ ନାହିଁ ରେ କିଛି ଆରେ ମୂର୍ଖ ଚଲେଇଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଛିଡିଲାଣି ତୋର ଛିଡୁନି ଆଉ ନାଇଁ ମୋ ଗୁରୁ ନାଇଁ କରୁଛି ଗୁରୁ ନାହିଁ କରୁଛି ମୋ କଣ ଗୁରୁ ନାଇଁ କଣ କହିଛି ଗୁରୁ ମୋ ଗୁରୁ ଭଗବତୀ କହିଛି ଓହୋ। ଚଲେଇଥିଲା ଚଲେଇଥିବୁ ବନ୍ଦ କରୁବୁନୁ ହେଲେ କେତେବେଳେ ବନ୍ଦ କରିବୁ ଆଁ ବାଜିଲା ଏକା ବନ୍ଦ କରିବୁ ବାଜିଲାକା ବନ୍ଦ କରୁ ତେଣୁ କରି ଅର୍ଜୁନର ନାତ ବାଜିଲା ଏକା ତୋର ବନ୍ଦ ହେଲା 3 ଥର ବାଜିଲା ହଁ କଲି ନା ନାଇଁ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶ ଚଲେଇଥିଲା ଚଲେଇଥିବୁ ଆଚ୍ଛା ହଉ प्रतिहारा ପରିଚୟଟା କହିଲ ମା उच्छब बेसने शैव ଉତ୍ସବେ ବେଶନେ ଚୈବ दुर्भिक्षे शत्रुग्रहे ଦୁର୍ଭିକ୍ଷେ ଶତ୍ରୁ ବିଗ୍ରହେ राजद्वारे संसेनेश ରାଜଦ୍ୱାରେ ସଞ୍ଚାନିଶ सत्य सत्य सबंधवः ୟାର ଅର୍ଥ କଣ କହିଲ ମା प्रतिहारा हाँ। बंधु बोली करी ଯାହାକୁ କହି ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କରି ଯାହାକୁ କହି ସଜବ ଉତ୍ସବ କାଳେ ଆସଇ ସେ ଯେବେ ଉତ୍ସବ କାଳେ ଆସଇ ସଖା ହେଇଥିବା ବିପଦି ଥାବେ ସଖା ହୋଇଥିବ ବିପତ୍ତି ଠାବେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କାଳେ ସମ୍ଭାଳେଇ ଦେବେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କାଳେ ପୁଣି ସମ୍ଭାଳ ହୋଇଯାବେ ଶତ୍ରୁ ଅଗତ ସମୟ ଯାଇ ଶତ୍ରୁପଗତ ସମୟ ଯାଇ ସେତେବେଳେ ଯିବେ ସପକ୍ଷ ହୋଇ ସେ ସମୟ ଯେବେ ସହପକ୍ଷ ହୋଇ ପ୍ରତିହାର ଓ ସଂସାନ ଭୂଇରେ ମରଣ କାଳେ ସଂସାନ ଭୂମିରେ ମରଣ କାଳେ ପଚାରୁ ତୁଜାଙ୍କ ବାନ୍ଧବ ବୋଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ହଉଛି ବନ୍ଧୁ ଭୋଜି ହାତ ଉତ୍ସବରେ ଆସ କି ନ ଆସ ହଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଲେ ଭୋଜିରେ ଯିବା ଯିବା କିନ୍ତୁ ସଂସାନ ଭୂଇଁରେ ମରଣ କାଳେ ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଯିଏ ପହଞ୍ଚେ ପହଞ୍ଚେ ସିଏ ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁ ମରିବା ସମୟରେ ମରଣ କାଳରେ ସେ କହିବ ମତେ ତ ଡାକିନି ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ଯିବି ଏ କଥା କେବେ ଭାବିବାକୁ ହବ ନାହିଁ ନାହିଁ ସଂସାନ ଭୂଇଁରେ ମରଣ କାଳେ ପଚାରେ ଯେ ତାକୁ ବାନ୍ଧବ ବୋଲେ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ହଉଛି ଯିଏ କି ମଶାଣୀ ଭୂଇଁରେ ବନ୍ଧୁ ସଂସାନ ଭୂଇଁରେ ବିପତ୍ତି ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ସିଏ ହଉଛି ସଂସାରରେ ପ୍ରକୃତରେ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ତମେ ଏ କଥାଟା କଣ ପାଇଁ କହିଲ ଏଠି ବନ୍ଧୁ କଥାଟା କାହିଁକି ଉଠେଇଲ ପ୍ରତିହାର ହଁ। ଏଇ ଲେଖାରେ ଅର୍ଜୁନ ଆମର ବନ୍ଧୁ ମ ବନ୍ଧୁ ନା ତମର ବିନ୍ଦୁଚିଆ ରହରେ ତାର ତୋର କଣ କାହିଁ? ଟାଣୁଛିଆ ମୋର କେଳେ ଟାଣିଅ ନାଇଁ ନାଇଁ ସିଏ ରହ ଟିକେ ପିଲାଟାକୁ ବୁଝେଇଲେ ହବ ତ ହଁ ତମେ କହିଲ ଅର୍ଜୁନ ତମର ବନ୍ଧୁ ହଁ ଆଚ୍ଛା ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କହିଲେ ତ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁନି ମା ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ତମ ବାପା କିଏ ତାଙ୍କ ମା କିଏ ତାଙ୍କ ବାପା କିଏ ତମ ମା କିଏ তো মার ঘইটা কি তা মার ঘইটা কি ପିଲା କେଡେ କି ଅର୍ଥ ବୁଝଉଛୁ ରେ ବୁଅ ଚାଲ ତମ ଘର କୋଉଠି ତାଙ୍କ ଘର କୋଉଠି ତମ ଘର କୋଉଠି ତାଙ୍କ ଘର କୋଉଠି ଆଙ୍କ ଭିତରେ ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଦୁଚି କିଏ ତାପରେ ବନ୍ଧୁର ଲକ୍ଷଣ ଅଛି ହଁ କଥାର ମିଠା ଜାଣିବ ହୋଇଲେ ମୃଦୁ ଭାଷୀ ଶରୀର ମିଠା ଜାଣିବ ସୁନ୍ଦର ଯେବେ ଦିଶି ରାଜାର ମିଠା ଜାଣିବ ରାଜ୍ୟକୁ ପାଳିଲେ ଭାଇର ମିଠା ଜାଣିବ
ବଚନ ନ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଦାତାର ମିଠା ଜାଣିବ ଦୟାଳୁ ହୋଇଲେ ପଣ୍ଡିତ ମିଠା ଜାଣିବ ଖଡ଼ିଆଣ୍ଟ ଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମିଠା ଜାଣିବ ଶୃଙ୍ଗାର ମିଠା ଜାଣିବ ନିର୍ଭୟ ରତି କଲେ ଯୁବତୀ ମିଠା ଜାଣିବ ଉଚ୍ଚ ଦୃଢ ଥିଲେ ଆଉ ଅଛି କି ସନ୍ତାନ ମିଠା ଜାଣିବ ପିତା ମାତା ପୋଷେ ବନ୍ଧୁର ମିଠା ଜାଣିବ ଦୂରୁ ଦେଖି ହସେ ଦେଖୁନ ଦେଖେ ଏଇଟା ହଉଛି ବନ୍ଧୁର ମିଠା ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା ଦଉଛି କି ଆହେ ସୁଜନେ ଏହି କଥା ମନେ ରଖିବ ଆହେ ସୁଜନେ ଏହି କଥା ମନେ ରଖିବ ଆହେ ସୁଜନେ ଏହି କଥା ମନେ ରଖିବ ଆହେ ସୁଜନେ ବିଲ ପରିମଳ କିପରି ଜାଣିବ ଗାଁ ପାଣି ଯେବେ ପଶିବ ବିଲ ପରିମଳ କିପରି ଜାଣିବ ଗାଁ ପାଣି ଯେବେ ପଶିବ କୂଅ ପରିମଳ କିପରି ପରି ଜାଣିବ କୂଅ ପରିମଳ ହେ କିପରି ପରି ଜାଣିବ ଆହେ ବୁଢା କାଳେ ଦେବେ ପଶିବ ଆହେ ସୁଜନେ ଏହି କଥା ମନେ ରଖିବ ଆହେ ସୁଜନେ ଏହି କଥା ମନେ ରଖିବ ଆହେ ସୁଜନେ ଏହି କଥା ମନେ ରଖିବ ଧାପା ଓ ଏ ଧାପରାବୁ ବନ୍ଦ କର ଧାପରାବୁ ଧାପରାବୁ ଢାମ୍ପା ଓ ବିଲ ପରିମଳ କିପରି ଜାଣିବ କିପରି ଜାଣିବ ଏଇଟା ଭଲ ବିଲ ହଁ କେମିତି ଜାଣିବୁ ସେଇଟା ଭଲ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିଲେ ମାମୁଁ ମାଷ୍ଟ କରେ ଯୋଉ ବିଲରେ ହଁ, ହଁ, ଯୋଉ ବିଲରେ ହଁ, କୁଡି ଶାବଳ ଯାଉନଥିବ ହଁ। ସେ ବିଲରେ ଦୁବ ଘାସ ଉଠୁନଥିବ ସେଇଟା ହେଲା ମଜବୁତିଆ ବିଲ ତୋ ବୁଦ୍ଧି କି ରେ ପୁଅ ଝାଡ ବସିଲେ ଗାଣ୍ଡିକି ଦୁବ ଘାସ ବାଜିବନି ଛେ! ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉ ଟିକେ ନାଗାର୍ଜୁନ ଏରିଆ ଦେ ସେଇଟା ଭଲ ବିଲ ନାହିଁ ଆଉ ବିଲ ପରିମଳ କିପରି ଜାଣିବ ଗାଁ ପାଣି ଯେବେ ପଶିବ ହଁ ଗାଁ ତଳେ ଯଦି ବିଲଟି କିଣିଥିବୁ ହଁ ଗାଁ ପାଣି ଯଦି ପଶୁଛି ଗାଁ ଖତାଡି ହଁ ହଁ ଘର ଯଦି ହେଇଗଲା ଗାଁ ତଳେ ଥିବ ବିଲଟା ଆରେ କୋଟି କୋଟି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହବ ହେଇଯିବ ଯଦି ଜମି କିଣିବ ଗାଁ ତଳିଆ ଯେତେ ଟଙ୍କା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗାଁ ତଳେ ଜମିଟା କିଣିଲେ ମୂଲ୍ୟବାନ କହିଲା ମୁଁ ସେ ବିଲ କଥା କଣ ବା ଜାଣିବି ରେ ଆଉ ତୁ ଜାଣିଛୁ ମୋର ଆଇ ଜାଣିଛି ଆଇ ବୋଲେ ଅର୍ଜୁନର ବୋଉ ଅର୍ଜୁନ ତୋର କଣ ହବ କି ମୋ ମାମୁଁ ଓହୋ ଅର୍ଜୁନ ତୋର ମାମୁଁ ଇଏ ମୋ ମାମୁଁ ନା ଆଉ ବୋଉ ମୋର ଆଇ ଆଉ ହେଲେ ସିଏ କେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିଲୁ ଏବେ 3 ବର୍ଷ ତଳେ 6 ହଣ ବିଲ କିଣିଛି ଗାଁ ଖତାଡି ଗାଁଟି ଜାଗାରେ ପାଣି ପଶୁଛି ନା 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 ଗାଁ ଯାକ ପାଣି 3 ଭଣରେ ପଉଛି ଆଉ 3 ଭରଣ ଆଉ 3 ଭଣ ଆମେ ମେଲି ପକେଇଛୁ ତୋ ମା ବେଲି ତୋ ମା ବେଲି ପକେ ଧରେ ପ ଦେଢ କେଜି ହାବେଇ ଥିଲା ଯେ ତୋର ପାଉଡି ହେଇଗଲାଣି ମୂର୍ଖ ପିଲା ତୁ କହୁଛୁ ରେ ମୂର୍ଖ ପିଲାରେ ମିଲି ଧାନ ମିଲି ପକେଇଛି ବୋଲି କହୁନୁ ରେ ମୂର୍ଖ ପିଲା ମୂର୍ଖ ପିଲା ତୋ ଧାନ ଭଳିଆ ମିଲି ତୁ ପକେଇଛନ୍ତି ତୋ ବୋଲେ ସେଟା ଭଳିଆ ଢେପ ତୁ କହ। ପାଣି ଯାଉନି ସେ ଜମିଟାକୁ ନା ନା ଢେପ ଜମିଟା ତ ହେଇଥିବ ଧାନ ମିଲି ଗୋଟେ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ତ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ନାହିଁ ଧାନ ମିଲି ଗୋଟେ କରିଦେଲା ଆଉ କଣ ଆଉ ସେ ଏକୁଟିଆରେ ଗୋଟେ ମାଇକିନା ଲୋକ ଚଳି ଦଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ରେ ସେ ଏକୁଟିଆ କଣ କରିଦବା ହଁ। ମୁଁ ଭାଗୁଆଳି ମିଶିଲି ଓହୋ ମା ସାଥିରେ ତୁ ଭାଗୁଆଳି ମିଶିଛୁ ହଁ ହେଲେ ମିଲ କଲାବେଳେ ତୁ ପଇସା ଦେଇଛୁ କେତେ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ କେମିତି ଭାଗରେ ମିଶିଲୁ ରେ ସେ ସବୁ କରିଦେଲା ହଁ, ହଁ। ଲୋକ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଲାନି ଧାନ ଭଇବ କିଏ ମେଲିବ କିଏ ୟା ଯାହା ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମିଲ ଚଲେଇବାକୁ ଲୋକ ଜଣେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନେଲି ଓହୋ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ସିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲୁ ତୁ ହଁ ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ କେମିତି ଭାଗ ଛିଡେଇଲ କେମିତି ଭାଗ ଛିଡେଇଲେ ତା ମାକୁ ମୁଁ କହିଦେଲି ହଁ, ହଁ। ଯେତିକି ଧାନ ମେଲିଂ ହବ ମିଲିଙ୍ଗି ହବ ସବୁ ଚାଉଳ ତା ମାର ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ମୁଁ ମାଗଣା କରାଖି ଆଉ ଆଚ୍ଛା। ଦେଇଦବ କି ଓ ଚାଉଳ ଯାକ ତାଙ୍କ ମାର ତା ମାର ହଁ, ହଁ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ କିଛି ଟଙ୍କାଟି ଦେଇନି ହଁ। ସବୁ ଲୋକର ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝିବି ତା ମାକୁ କହିଲି ପୁନା ମୋର ତୋର
ମା କୁ ତ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଦତ୍ତ ପୁତ୍ର ହେଇନି ଗୋଟେ ଗାଁରେ ରହିଲୁ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଜନ୍ମ ହେଲୁ ଆଉ ତୁ ଗୋଟେ କହୁ ସେଥିପାଇଁ ନା ଦୁର୍ଗା ଅଧିକାରୀ ମାଗିଲାରୁ 3 କେଜି ସାର ଆଣିଦେଇଛୁ ଆଉ ରହରେ ମୂର୍ଖ। 6 ଭର କେମିତି ଡାଲି କଲ ମୁଁ ଦେଖୁନି ଦେ, କହ ବୋଲି ରହରେ। କହୁଛି ତୋ ହେଲେ ବାପାକୁ ତୁ ଆରେ, ଗୋଟେ ଶୁଣୁ। ମାରି ଦେ, ଦେଇଛୁ ଦତ୍ତ ପୁତ୍ର ହେଇନି ରେ ପୁଅ ଏ କଥା କହିବୁନୁ ହେଲା ରହରେ। ଝୁକେଇକି ନାଇଁ 6 ଲକ୍ଷ ଦେଇକି ବାହା ହେଇକି ଭାପଡ଼ା ପିଲା ଶୁଆ ତୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାଇଁ ବାହା ହବାକୁ 6 ଲକ୍ଷ ଦେଇକି ବାହା ରହରେ। ହେଇଛି ଆଉ କଣ ଆରେ ଦତ୍ତ ଶୁଣେ ପୁତ୍ର ଶୁଣେ ଏ କଥା କହୁଛୁ ହେଲେ ହଁ। ଏଣୁ କରି ଏମିତି ଭାଗ ଛିଡେଇଛ ହଁ, ହଉ ଠିକ ଅଛି ହଁ, ହଁ। ବିଲ ପରିମଳ କିପରି ଜାଣିବ ଗାଁ ପାଣି ଯେବେ ପଶିବ ଯଦି ଦତ୍ତ ପୁତ୍ର ପୁଅ ପରି କହିଲ ଯେ କଣ ହେଲା ହଉନାହାନ୍ତି କି ସଂସାରରେ କଣ ଏଇଟା ବଡ କଥା ଆଚ୍ଛା ପୁଅ 6 ଲକ୍ଷ ହେଲେ ଦେଇକି ବାହା ହେଇଛି। ପୁଅ ପରିମଳ କିପରି ଜାଣିବ ହଁ ଏଇଟା ଭଲ ପୁଅ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବ ଭଲ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିଆ ହଁ, ହଁ। ବୁଢା କାଳେ ଯେବେ କଷିବ ଠିକରେ ପୁଅ ବୁଢା କାଳେ ଯେବେ ପୋଷିବ ଆଉ ପୁଷା ପୁଷି ନାହିଁ ରେ ପୁଅ ଏବେ ସବୁ ଚାଲିଛି କଷା କଷି ହଇରେ 5ଟା ଝିଅ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହଁ ପୁଅଟି ପୁଅଟି ବୋଲି ଲୋକେ କେତେ ଦିଅ ଦେବତା କରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବିଷ୍ଠାର ପୋକ ଖାଇକି ମତେ ଜନ୍ମ କରୁଛୁ ପୁଅଟି ହଁ କଣ ପାଇଁ ପୁଅଟି ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଦାଣ୍ଡୁ ଝିକି oli ବୁଢା କାଳକୁ ହଁ ଏଇଥିପାଇଁ ପୁଅଟି ଜନ୍ମ କରିଥାଉଛନ୍ତି ବାଃ! ଆରେ ଝିଅ ଯାକ ବିବାହିକିରି ପର ଘରକୁ ପଳେଇବେ ହଁ ଗୋଡ ହାତ ପଡିଲା ସମୟକୁ ପୁଅଟା ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ପୋଷିବ ଯଦି ଆଜିକାଲି ପୁଅ ଯଦି ପୋଷିଥାତା ଆଉ ଯୋଉ ସରକାର ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମର ଖୋଲୁନଥାନ୍ତା ସତରେ କେତେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଆରେ ଠିକ ଖୋଲା ହେଇଛି ଆଜି ଓଡିଶାରେ 400 ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଆଜି ଖୋଲା ହେଇଛି ବୁଢା ବୁଢୀ ମାନେ ଆଜି ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଯେତେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଆଜି ଅଛି ହଁ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରେଇକିରି ବାପା ମା ସେଠି ଆଜି ବସିଛନ୍ତି ଅଛି 100 ବର୍ଷର ବୁଢା ବୁଢୀ ପୁଅ ମାନଙ୍କର ବାପା ମା ଜାଣିଛନ୍ତି ଏମିତି ଗରିବ ଲୋକର ନାହିଁ ନାହିଁ ଏ ଚାଷୀ ମୂଲିଆର ନାହିଁ ନାହିଁ ଯୋଉ ବାପା ମା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ଘର ଦ୍ୱାର ବିକିରି ଜମି ବିକିରି ପୁଅକୁ ପାଠ ପଢେଇକିରି ବଡ ଲୋକ କରିଥିଲେ ହଁ ମୋ ପୁଅଟା ଓଏସ୍ ହବ ତହସିଲଦାର ହବ କଲେକ୍ଟର ହବ ଯୋଉ ବଡ ବଡ ଚାକିରି କରିବ ବୋଲିକିରି ବାପା ମା ନିଜର ଜମି ବାଡ ବିକିକିରି ନିଜେ ତଳି ତଳାନ୍ତ ହେଇକିରି ଯୋଉ ପୁଅକୁ ପାଠ ପଢେଇକିରି ବଡ ଚାକିରି କରିଥିଲେ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରେ ବଡ ବଡ ମହଲା କରି ରହିଛନ୍ତି ଗାଁ ଗହଳିର ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ ବାପାକୁ ନେଲେ ଲାଜ ଲାଗିବ ବୋଲି ସେଇଠି ବାପା ନଉନାହାନ୍ତି ମାକୁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଆଜି ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି କୁକୁର ରଖିବାକୁ ସେ ଫ୍ଲାଟରେ ଜାଗା ଅଛି ମହଲାରେ ଜାଗା ଅଛି କିନ୍ତୁ ବାପା ମାକୁ ରଖିବାକୁ ଯଦି ତାଙ୍କର ଜାଗା ନାହିଁ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣ ଯେତେ ଯିବେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ପଚାରିବେ ଜଣେ ଜଣଙ୍କର କାହା ପୁଅ ଆଉ ଓଏସ୍ ହେଇଥିବ କାହା ପୁଅ ଆଇପିଏସ୍ ହେଇଥିବ ବଡ ବଡ ଚାକିରି କରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ତା ବାପା ମା ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି ଆରେ ଅଛନ୍ତି ଏମିତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ନାହିଁ ଯେ ଓଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ସେ ପଖାଳ ଟିକେ ପିଆଜ ଟିକେ ଖାଉଛି ତା ବାପା ମାକୁ ତୋରାଣୀ ମନ୍ଦିର ଦେଇକିରି ସେ ଆଜି ପୋଷିକିରି ରଖିଛି ରଖିଛି ଆରେ ଚାଷୀ ଭାଇ ଦେଖୁଛୁ ହଁ ଏ ସାଧାରଣ ଲୋକ କିଏ ବାପା ମାକୁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ପଠେଇ ନାହାନ୍ତି ନାହାନ୍ତି ଯେତେ ବଡ ବଡିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଜି ବାପା ମା ଆଜି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ମୁହ ଗଡେଇକିରି ବସିଛନ୍ତି ଏଣୁକରି ବାପା ମାକୁ ଯୋଉ ପୁଅ ପୋଷିଲାନି ହଁ ସେ ପୁଅ କେବେ ଲେଖା ନାହିଁ ନାହିଁ ଆରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପରିମଳ କିପରି ଜାଣିବ ବୁଢା କାଳେ ଦେବେ ଘଷିବ ବନ୍ଧୁ ପରିମଳ କିପରି ଜାଣିବ ବନ୍ଧୁ ପରିମଳ କିପରି ଜାଣିବ ଆରେ ଦୂରୁ ଦେଖି ଯେବେ ହସିବ ଆହେ ସୁଜନେ ଏହି କଥା ମନେ ରଖିବା କଥା ମନେ ରଖିବା ଆହେ ସୁଜନେ ଏ କଥା ମନେ ରଖିବା ବାପା ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ପରିମଳ କିପରି ଜାଣିବ କିପରି ଜାଣିବ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟା ଭଲ ଭଲ କେତେବେଳେ କହିବୁ ଯେତେବେଳେ ବିବାହର 3-4 ଦିନ ପଳେଇବ ତା ବାସି ଦିନ ଦାଣ୍ଡକୁ ବାହାରିବ ଜିନ୍ 35 ସାର୍ଟ ପକେଇବ ଡେନ୍ ଚଷ ପକେଇବ ପାଣି ଧରି ଆସିବ କିରେ ପୁଅ ଆରେ ତାକୁ ନାହିଁ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀର ବଳ ଥିଲେ ଯାକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ସ୍ୱାମୀକି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ହେଁ ବଳ ଥିବ ବିଡା ବିଡା ଟଙ୍କା ଯଦି ମାସକୁ ରୋଜଗାର କରି ଯାଉଥିବ ନିଜର ସୁନ୍ଦର। ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଟା ହେଲା। ଭଲ ବୋଲିକିରି କହିବେ କିନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଗୋଡ ହାତ ପଡିଯିବ ହଁ ବୁଢା ସମୟ ଆସିଯିବ ହଁ ଆଉ ରୋଜଗାର ନଥିବ ସେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ ପଚାରିବ ନାହିଁ ବୋଲେ ପଇସା ଦେଲାକ ଭଲ ପାଉଥିବ ଆରେ ରୋଜଗାର କଲା ଯାକ ସ୍ତ୍ରୀଟା ମୋର ସ୍ୱାମୀଟା ଭଲ ବୋଲିକିରି କହିବେ କିନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ମାସକୁ ମାସ ଯଦି ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦଉଥିବୁ ହଁ ବୁଝିଲୁ ମାସ କେତେ ଦେବାକୁ ପଡିବ
ଆରେ ମାସକୁ ଯଦି 20,000 30,000 ଯଦି ରୋଜଗାର କରିଦେଇଥିବୁ ହଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତ୍ରୀ ତୋର କଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ହଁ ହାତୀ ଭୁଲିକି ଦାଣ୍ଡରେ କହିବେ କଣ ବୋଲି କହିବେ ସେଠି ଆମର ତା ନନାର ହଳିଆ ନକୁଟି ମାତ୍ର ସିଙ୍ଗୁପୁର ଗାଁ କିଏ ନାହିଁ ହେଟିଲ ଏ ଯୋଉ ଆର ମାସରେ ଯାଇଥିଲା ଗାଁ 30,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା ଆଉ ଥରେ ମାସ ପୁଣି 30,000 ପଠେଇଦେଲା ଯଦି ଦଉଥିବ ମାସକୁ ମାସ ଏ କଥାଟା କହିବେ 8-10 ମାସ ବିଦେଶ ପଳେଇବୁ ଟଙ୍କାଟି ହେଲେ ଘରକୁ ଦବୁନି ସେ ସ୍ତ୍ରୀଟା କେମିତି ତତେ ଦେଖିବା ଭଲ ବୋଲି କହିଦବ ମୋ ସ୍ୱାମୀଟା ଅଳସୁଆ ବଡ ରୋଗିଆଟା ବର୍ଷଟି ହେଲା ଗଲାଣି ଯେ ଟଙ୍କାଟି ହେଲେ ପଠେଇନିଲ ବଡ ରୋଗିଆଟା ମରି ଯାଇଥିଲେ ମତେ ରାଣ୍ଡ ଦୁଃଖ ପଡିକିରି ଖାଆନ୍ତି କଣ ହେ ବାବୁ ସତନା ମିଛ ଆଜ୍ଞା କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଧନକୁ ସିଏ ତତେ ଭଲ ପାଉନି ଧନକୁ ଆମ ରୋଜଗାରକୁ ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀଟା ଆମ ପଇସାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଯାବତ ବିତ ଉପାର୍ଜନ ଶକ୍ତ ତାବତ ପରିବାର ଅନୁରକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଇସା ରୋଜଗାର ସକ୍ଷମ ଅଛି ପରିବାର ଆମ କଥା ଶୁଣୁଥିବେ ହଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣିବ ପୁଅ ଶୁଣିବ ବହୁ ପିଲା ଶୁଣିବ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବେ ଶୁଣିବେ ଯୋଉଦିନ ଗୋଢ ହାତ ପଡିଯିବା ଆଜ୍ଞା ଘରେ ବସି ପଡିବା ସେଦିନ କିଏ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବେ ନାହିଁ ନାହିଁ ନା ନାହିଁ ନା ନା କହିବେ ବୁଢାଟା ମରୁନି ଘାଣ୍ଟି ସନ୍ତୁଳି ଖାଇଦେଲାଣି ମରୁନି କି ଜିଉନି ମରି ଯାଇଥିଲେ ହେଲେ ତେଣ୍ଟା ଯାଇଥାନ୍ତା ଏ କଥା ଶେଷକୁ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ପୁଅ ଜାଣିନଥିବ ଯେ ସେ ବୁଢା କେତେ କଷ୍ଟ କରି ଘର ଜମିବାର ସବୁ ଆମ ପାଇଁ ତିଆରି ରଖିଛି କରିଥିଲା ବୋଲି ସେ ମନେ ପକେଇ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି ଗୋଟେ କଥାଟି କହିବି କଣ କହିବ କୁହ ମୋ ମା ମାଉସୀ ମାନେ ରାଗିବନି ବୋଲି ଗୋଟେ କଥାଟି କହିବି ରାଗିବେ କଣ ଭାଇ ପୁରାଣ ତ ଗାଉଛ ବୋଲା ଯଦି ମା ମାଉସୀ ରାଗିବେ ବଡ କଥା କଣ 2-3 କାଟିକି ଦେଇଦେବେ ରେ ଆଉ ବୋଲେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆଗାଟା କୁଆ ପର ଗାଇଦୁଆ ନିଆମଡ ବୁଆ ଦନ୍ତାଳ ଭୋଜି କାହାକୁ ଆସେ ନାତ ମାରିଲେ ଗୋଡିଆ କଥାଟା କହିଲି ଆଉ ମା ମାଉସୀ ହେଲେ ସେପଟେ ଆରେ ସେ କଥା କହିବେନି ଆଉ ମାଷ୍ଟରଟାକୁ ଡାକି ଆଣିଲୁ ଯେ ଆମେ ମାଇକି ନା ଲୋକର କଥା ଜାଗା ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବି ଓହୋ କିନ୍ତୁ ସତ କଥାଟା କହିବି ହଁ କୁହ କବୀର ଦାସ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି କଣ ବୋଲି ଜିନ୍ଦା ବାପକୁ କୋଇ ନ ପୂଜେ କହି ନ ପୂଜେ ଜିନ୍ଦା ବାପକୁ କୋଇ ନ ପୂଜେ ଆଚ୍ଛା ମରେନା ବାପକୁ ପୂଜବାବେ ବୁଝବାବେ ମୁଠେ ଭରି ଚାଉଳ ଲେକର କୁଆ କେ ବାପା ବନା ବନାବେ ବାପା ଜିଇଁ ଥିଲା ଭିତରେ ବାପାକୁ କି ଆମେ ପୂଜା କରୁ କରୁନାହାନ୍ତି ବାପାକୁ କେବେ ଜିଇଁ ଥିଲା ଭିତରେ ପୂଜା କରିନି କରିବାନି ମଲା ପରେ ହଁ 12 ଦିନ 11 ଦିନ ଗୋଟେ ଫୋଟୋ ତିଆରି କରୁଛେ ହଁ ନା ନାହିଁ ଠିକ ଦାଣ୍ଡ ମୁହଁରେ ରଖି ଦଉଛେ ଫୁଲ ମାଳି ଝୁଲେଇ ଦଉଛେ ସବୁ ଫୁଲ ଟିକେ ରଖି ଦଉଛେ ଲୋକେ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡିଆଟି ମାରୁଛନ୍ତି ମଲା ପରେ 1.5 ଫୁଟିଆ 2 ଫୁଟିଆ ଫଟୋ ଭିତରେ ରହିବ ବାପା କାନ୍ଥରେ ଝୁଲେଇ ଦେଇକିରି ବାପାକୁ ଆମେ ଯାଇକିରି ମୁଣ୍ଡିଆଟି ଆଗେ ମାରୁଛେ କେତେବେଳେ ଫୋଟୋକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛେ ବାପା ଜିଇଁ ଥିଲା ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିନେ ନାହିଁ ମଲା ପରେ ଫୋଟୋଟାକୁ ଯାଇକିରି ମୁଣ୍ଡିଆଟି ମାରୁଛନ୍ତି ମାରୁଛେ ଏଠୁ ଜିନ୍ଦା ବାପକୁ କୋଇ ନ ପୂଜେ ମରେ ନା ବାପକୁ ପୂଜବାବେ ବୁଝବାବେ ମୁଠେ ଭରେ ଚାଉଳ ଲେକର କୁଆ କେ ବାପା ବନାକି ଆଚ୍ଛା ମଲା ପରେ କାଟିଲେ ମଲା ପରେ ବାରିପଟେ ଦନି ଦଉଛେ ନା ଦିଆ ହଉନି ଦିଆ ହଉଛି ବାରିପଟେ ଦନି ଦଉଛେ ହଁ କାଉ ଖାଇଲା ଏକା ବୋପା ଖାଇଲା ଠିକ ଠିକ ଅଛି ଆମର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ କାଉ ପରମ୍ପରା। ଖାଇଲା ଏକା ବୋପା ଖାଇଲା ଜଣ ଜଣଙ୍କର କାଉ ଖାଉ ଗଛରୁ ଜମା ଓହ୍ଲିବେନି ଥଣ୍ଟ ଜମା ମାରିବେନି ଆଜ୍ଞା ବୋଉ ପିଲାମାନେ ଡାକିବେ ପଡ଼ିଶାର ମାଉସୀ ଖୁଡିବେ ହେ ମାଉସୀ ଆଜି ଜମା ବୋପା ତଳକୁ ଓହ୍ଲୁନନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜି ବୋପା ଥଣ୍ଟ ମାରୁନନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବୋଲେ ଖୁଡିକି ମାଉସୀ ବୋଲିବେ ନାଇଲ ବୋଉ ପିଲାମାନେ ସତରେ ରାଗିଛନ୍ତି ଟିକେ କାନ୍ଦ ବୋଲେ ସବୁ ଯାକ ବୋଉ ପିଲା ଘେରେଇକିରି ବସି ପଡିବେ ଏକାଥରେ ବଡ ପାଟିକିରି କାନ୍ଦିବେ ଆସ ବୋପା ଖାଇବ ଆସ ବୋପା କୁଟୁମୁଟା ଯାକ ଖାଇନୁ ଭୋକରେ ଅଛୁ ଆସ ବୋପା ଖାଇବ ତା କାଉ ଗୁଣିଆଙ୍କର ବୋପା ହବ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା କାଉକୁ ଡାକିବେ ଆସ ବୋପା ଖାଇବେ ଆସ ବୋପା ଖାଇବେ କାଉ ଗୁଣିଆଙ୍କର ବୋପା ହବ ହବ ହଁ କି କଥା ହେ ବାପା ଯୋଉଦିନ ରୁଷିକିରି ଥିବ ରାଗିକିରି ଜିଇଁ ଥିଲା ଭିତରେ କୋଉ ଦିନ ଶ୍ୱଶୁର ଡାକିବନି ଆସ ବୋପା ଖାଇବ ବୋଲି କାନ୍ଦିକିରି ମଲା ପରେ କାଉକୁ ଡାକିବେ ଆସ ବୋପା ଆସ ବାପା ଖାଇବ ଆସ କାଉ ଗୁଣିଆଙ୍କର ବୋପା ହବ କି କଥା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଏଣୁ କରି ଆଜ୍ଞା ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଯଦି ରହ ଆରେ ସ୍ତ୍ରୀ କି କିପରି ଚିହ୍ନିବୁ ବୁଢା କାଳେ ଯେବେ ଘଷିବ ବୁଢା ହାତ ପଡିଲା ସମୟରେ ବୁଢା କାଳକୁ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ମନ ଜାଣିକି ସେବା କରେ ସିଏ ହଉଛି ଉତ୍ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ହଁ ଜୀର୍ଣ୍ଣାନ୍ନ ପ୍ରସଞ୍ଚାତ ଭାର୍ୟାତ ଗତ ଯୌବନ ରଣେ ପ୍ରତ୍ୟାହୁତ ସୁରଂ ସସ୍ୟଞ୍ଚ ଗୃହମାଗତଂ ଆରେ ଭାବାର୍ଥ ଖାଇବା ଖାଦ୍ୟଟା ଭଲ ହେଇଛି ବୋଲି ଦେଖିଲେ କହିବାକୁ ହବନି ହବନି ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ହଉ ହଜମ ହେଲା ଯଦି ଭଲରେ ସେ ହଉଛି ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଜୀର୍ଣ୍ଣାନ୍ନ ପ୍ରସଞ୍ଚାତ ଭାର୍ୟାତ ଗତ ଯୌବନ ଭାର୍ଯ୍ୟାର ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ହେଇଯିବ ବୁଢୀ ହେଇଯିବ ବୁଢୀ ହେଇଯିବ ମନ ଜାଣି ସେବା କରିବ ବୁଢୀ କାଳକୁ ସିଏ ସେଇଟା ହେଲା ହଉଛି ଭଲ ପ୍ରକୃତ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀ ରଣେ ପ୍ରତ୍ୟାହୁତ ସୁରଂ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଶିବା ସମୟରେ ବୀରକୁ କେବେ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ହବନି ହବନି ଯୁଦ୍ଧ ଜିଣିକିରି ଘରକୁ ବାହୁଡିକିରି ଆସିଲେ ବୀରଟା ବୋଲି ତାକୁ କହିବାକୁ କହିବାକୁ ପଡିବ ପଡିବ ହଁ। ସସ୍ୟଞ୍ଚ ଗୃହମାଗତଂ ଭଲ ଖନ୍ଦ ହେଇଛି ବୋଲି ବିଲରେ ଥିଲା ଯାକ କେବେ କହିବାକୁ ହବନି ହବନି ଆଦାୟ କରିକିରି ଘରକୁ ଆସିକିରି ମଣ୍ଡିରେ ପଡିବା କେତେବେଳେ ବିଲୁ ପଇସା ଆଇବ ଭଲ ବୋଲି କହିବ ନା ନାହିଁ
ପଇସା ନହେଲା ମତେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଭଲ ଖଣ୍ଡ ହେଇଯିବ କାହାକୁ କହିବାକୁ ହବ ହବ ନାହିଁ। ନାହିଁ। ଚାଣକ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ବାରସଚନ୍ଦ୍ର ଗୃହମାଗତଙ୍କୁ। ହଁ ଏଣୁ କରି ବାବୁରେ ହଁ ସ୍ତ୍ରୀ ପରିମଳ କିପରି ଜାଣି ବୁଢା କାଳେ ଯେବେ ହସିବ, ହସିବ। ବନ୍ଧୁ ପରିମଳ କିପରି ଜାଣିବ, ଦୂରୁ ଦେଖେ ଦେବେ ହସିବ। ଗୁରୁ ଦେଖି ଯଦି ହସିଲେ ଦି ଚାରି ପଦ କହିଲେ ଭଲ କି ଅତାର ବୋଲିକିରି ବନ୍ଧୁ ବୋଲିକିରି କହିବା କଥା। ଆଙ୍କ ଭିତରେ କାହା ଥିଲାବେଳେ ଦଉଛି ଇଏ, ତମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ସିଏ ବାପା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଆଙ୍କ ଶହେଟେ ଭିତରେ ଥିଲାବେଳେ ଦଉଛି। ଥିଲା ଭଳିଆ କଣରେ ଇଏ ତ ନଉଛି ଦାଣ୍ଡ ଆଡେ ସିଏ ଅନଉଛି କାର ବା ବାରିଆଡେ ବାଡିଆରେ ଦେଖଉଛି ସେ ରାଗିଗଲା ଆଉ। ହଁ ଦେଖୁନ ଆଙ୍କର ହସ ମୁଁ ଅଛି ଦି ଜଣଙ୍କର। ହେଲେ ତମେ କେମିତି ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିଲ ମା, କି ପ୍ରକାର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିଚଲ ଝିଅ? ପ୍ରତ୍ୟହର ହଁ ଆକାଶର କୟାଙ୍କୁ ହଁ, ହଁ। ଚିଲିକାର ମାଛ ଯେପରି ବନ୍ଧୁ, ଅର୍ଜୁନର ଆମର ସେଇପରି ବନ୍ଧୁ। ଆକାଶର କଇଁଆ ଚିଲିକାର ମାଛ ଯେପରି ବନ୍ଧୁ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ତୁମର ସେପରି। ସେଇପରି ବନ୍ଧୁ। ହେଲେ ଏ କଥାଟା ତ ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରିଲିନି ମା। ତମକୁ ଆକାଶରେ ବୋଲେ ଗଛ ପରେ ରହିଲା କଇଁଆ, ହଁ ଚିଲିକାରେ ପାଣିରେ ରହିଲା ମାଛ। ମାଛ କୋଉଠି ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ମା ମାନେ? ଏଇଟା ହୁଗୁଳାକୁ ଜଣେ ହୁଗୁଳା ଧାମ୍ପା। ଢାମ୍ପା। ହଁ ଆରେ ଢାମ୍ପା, ଆରେ ହଇରେ ବୀଣା, ବୀଣା ବାପା ବଜାତି, ଏହି କଥା ଏବେ ତୋତେ କି ଜଣା? ହଇରେ ବୀଣା ଯାହା ପଚାରିଲା। କହ। କଣ ତୁ କେତେବେଳେ ଡାକିଛୁ, କେତେବେଳେ ପିଣା, କେତେବେଳେ ଢଙ୍କା, କେତେବେଳେ ଉଣ୍ଡା ବୋଲେ କଣ ତୁ ଭାବୁଛୁ ମତେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଆରେ ଗୋଟେ କଥା ଯଦି ଏ ରେ ତୁ କଣ କହୁଆ? ଶୁଣେ ଶୁଣେ, ହଁ ତୁ ଗୋଟେ କଥାଟି ଜାଣିଥା, ପରା ଯୋଉ ପୁଅକୁ ଯିଏ ଅତି ଅତି ସ୍ନେହ କରେ, ହଁ ନା ବାଟେ ନା ଗୋଟେ ଥିବ, ହଁ ତାକୁ ଡାକିବେ କାହାକୁ ବାବୁରେ ନା ନାହିଁ। ହଁ ଯିଏ ଯୋଉ ଝିଅ ମାନେ ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀକି ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିବେ, ହଁ ଧନ ଧନ ଗେଲୁ, ଗେଲୁ ପୁଛ। ଯଦି ଗେଲୁ ବୋଲି ସ୍ତ୍ରୀ ଡାକିଦେଲା ତାକୁ ଦୈବ ଛାଡିଗଲା। ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଥାନ୍ତି, ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ସ୍ୱାମୀକି ଯଦି ଗେଲୁ ଗେଲୁ ବୋଲି ଡାକିଦେଲା, ସେ ସ୍ୱାମୀରେ ଦୈବ ଛାଡିଗଲା, ତା ବାପା ମା କୁ ଅବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚିତ ଏ ଭାବରେ ବାବୁ ପୁରା ଜାଣିବ। କ୍ୟାମେରା ଟିକେ ସାଇଜ କର ବାବୁ। ରହରେ କ୍ୟାମେରା ନ ଦେଖିଲେ କି ଯେ ମୋ ନା ନାଇଁ ରେ ତୁ ଯୋଉଟା ଏଣୁ କରି ତତେ ପୁଅ ଭଳିଆ ତତେ ଦେଖୁଛି, ହଁ ତତେ ତେଣୁ କରି ପୁଅଠୁ ଅଧିକ ତତେ ଦେଖୁଛି, ଦେଖିଲେ କଣ ହବ? ତେଣୁ ତତେ ସ୍ନେହରେ ଡାକି ହଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁଟି ଆଉ କଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ନାଁ ଅଛି ନା ଆଉ। ତୋର ନାଁ ଅଛି? ହଁ ମୋ ନାଁ ଅଛି, ଗାଁ ଅଛି, ବାପା ଅଛି, ମାଇପ ଅଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ସବୁ ହେ ଅଛି। ଥ ଥ ଥ। ହେଲେ ତୋ ନାଁ ଟା କଣ କହିଲୁ? ମୋ ନାଁ ହେଲା ଢାମ୍ପା। ଏଇଟା ତ ଜାଣିଛି। ହଁ ତୋ ବାପା ନା? ମୋ ବାପା ନାଁ ହେଲା କେମ୍ପା। ଫୁଲ ଖଡି ପକେଇଛ ତମେ। ତୋ ନାଁ ଢାମ୍ପା, ତୋ ବାପା ନା କେମ୍ପା। କେମ୍ପା। ଆଚ୍ଛା ତୋ ମା ନା? ମୋ ମା ନାଁ ହେଲା ଝୁମ୍ପା। କେମିତି ସମାନ ଘଟ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛ ତ? ହଁ ଆଜ୍ଞା। ଆ ନା ଢାମ୍ପାକୁ ତା ବାପା ନା ବିଣି କେମ୍ପା, ତା ମା ନା ବିଣି ଝୁମ୍ପା। ଝୁମ୍ପା। ଆଚ୍ଛା ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନା? ଚମ୍ପା। ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନା ମଧ୍ୟ ଚମ୍ପା। ହଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ତୋ ଗାଁ ଟା? ମୋ ଗାଁ ହେଲା ଆରମ୍ପା। ସେ ରାମ୍ପିବ। କିଏ କହିଲା? ଆଉ ତୋର ଡାକୁଛୁ ତାକୁ? ଚିକିଡି ପାଖରେ ଅଛି ରେ ପିତ ଓହୋ ଗଳି। ରମ୍ପା ବରଡା, ରମ୍ପା 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 ବରଡା। ଆରମ୍ପା। ଆଚ୍ଛା 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 ଆଚ୍ଛା। ହେଲେ ତୋର କାମ ଟା? ମୋ କାମ କିଛି ନାହିଁ ରେ, ପୁରା ଫମ୍ପାରେ। ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଯୁଆ ଡାକିଲା ମୁଁ ସିଆଡେ ଚାଲୁଛି। ଓହୋ କାମଟା ମଧ୍ୟ ତୋର ଫମ୍ପା। ଫମ୍ପା ଯିଏ ହଉ ଯାହା ଠିକ ଦଉଛି ଅଛି, ଦଉ ମୁଁ ଚାଲୁଛି। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଫମ୍ପା ତ ଅଛୁ ବାପା। ହଁ ପିଲା ଯୋଉ କହିଲା